Hello. ஸோ அப்போ எல்லாருக்குமே நல்லா காது கேட்குது அப்படித்தானே? ஓகே, ரொம்ப சந்தோஷம். ஓகே, மை டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். Oh yes, girls are progressive. Very good. In our lifetime, many times we are thinking that hello, mic testing 1, 2, 3, 4 like that. Without any experience, we are not ready to face any challenges. நம்ம வாழ்க்கையில பிரச்சனை என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எப்பவுமே இப்படி தட்டி பார்த்துட்டே இருக்கிறோம், எங்க போகணும்னே தெரியல. That is called as career planning, career path and planning. See, maybe you people are maybe BCom general students are here, BCom accounting finance students are here, right? ஓகே, ரெண்டு விதமான ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்கிறீங்க. வெரி குட்மா. இதுல எத்தனை பேர் வந்து நீங்க பிகாம் ஜெனரல் எடுக்கணும் அப்படின்ற ஒரு முடிவோட எடுத்தவங்க எத்தனை பேர்? ப்ளீஸ் ரைஸ் யுவர் ஹேண்ட்ஸ். நான் பிகாம் ஜெனரல் தான் படிக்கணும். ஓகே, தேங்க் யூ. பிகாம் A&F தான் படிக்கணும் அப்படின்னு செலக்ட் பண்ணவங்க எத்தனை பேர்? How many of you decided to take BCom A&F? Okay, thank you. Yes. Okay ma. Suppose if I ask a question, why BCom General? Do you have any answers with you? Why BCom General? யாராவது? Why BCom A&F? That is called as career path. Planning. Why? Why BCom General? Why BCom A&F? Is there any purpose behind it? Is there any motive behind it? No, sir. Yes, sir. Yes, sir. No, sir. See, I am happy to see your happy faces. Yes, sir. I know, ma'am. I am not able to. Oh, happy Friends Day, ma'am. Happy face, sir. Happy Freshers Day, ma'am. Face. Oh, happy face, ma'am. ராஜா சார் கொஞ்சம் அளவுக்கு அதிகமா அழகா இருப்பாரு. போய் See, my dear young friends, please listen. What is the purpose of life? அப்படினா being happy is the purpose of life. நம்ம சந்தோஷமாக இருக்கிறது மட்டும்தான் இந்த வாழ்க்கையினுடைய நோக்கம். எதா இருந்தாலும் சரி, whether you are learning BCom General or BCom A&F, நம்ம லைஃபோட பர்பஸ் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா being happy. அப்போ how you will be happy அப்படின்னா 3 years you will be happy in this college, then later part of your life, then another struggle. So what will be our job? What will be our career? Am I able to get a right position? Am I able to get a right salary? These are all very big questions. My dear young friends, this is a right soil. This Patrician College is a right soil. You people are sown in this right soil. Definitely you will grow. நீங்க இந்த நல்ல நிலத்துல விழுந்திருக்கிறீங்க. கண்டிப்பா நீங்களாம் முளைத்து வந்து நீங்களாம் பலன் தர போறீங்க. Definitely there will be a very good harvest. Thank you. அதாவது எதுக்கு சொல்றேன் அப்படின்னு சொன்னா, see, when I am saying this, I could find goose flesh on my hand. அத சொல்லும்போதே எனக்கு உடம்பெல்லாம் சிலிர்க்குது. எதுக்கு சொல்றேன்னா, you people are my sons and daughters. Now why I am saying this, my son also doing first year education in one of the college, my daughter also doing third year education in another college. நல்லா புரிஞ்சுங்கம்மா. see, எதை பத்தியும் கவலைப்படாதீங்க. Don't be afraid of anything. Don't be ashamed of anything. Do right. சரியான விஷயத்தை செய்யுங்க. புரியுதம்மா? அதாவது இந்த காம்ப்ரமைஸ் பண்ணிக்கிட்டு, see, you know very well that my age, sometimes you may not be able to identify my age because it's Asian paint. என்னடா கலாய்க்கிறீங்களா? நான் ஃப்ரெண்ட் ஆயிட்டேன்மா. See, sometimes we may not able to find because this is Asian paint.
Same picture. Nippon Paint, sir. Nippon Paint. See, why I am saying, my dear young friends, you people are sowed in a nice soil. இங்க வந்திருக்கிறோம் அப்படின்னு சொன்னா definitely you will grow. நீங்க நல்லா வளர போறீங்க in patrician soil. இந்த 3 yearsல you will get number of opportunities. In our patrician college, already you know our academic director may explain this also. You could get so many opportunities. இங்க so many clubs and cells are here. புரியுதுமா? In our college source service here. புரியுதுமா? Placement opportunities are here. Definitely you will enjoy all the facilities. ஆனா பிரச்சனை என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம வந்து sometimes we may try to find மச்சான் அந்த ட்ரக்ன்றாங்களே அது எங்கடா இருக்குது மச்சான் ஓ அங்கதான் இருக்குதா அங்க பிரிட்ஜ் போடுறாங்களா எங்க இருக்குது see அங்க பிரிட்ஜ் போடுறாங்களா 30 ரூபாய் பிரிட்ஜ் see my dear young friends please don't satisfied with this type of ordinary things. சாப்பாடு மனுஷனுக்கு தேவைதான். ஆனா நம்ம என்ன நினைக்கணும் அப்படின்னா where the opportunities are available, எங்க வாய்ப்பு கிடைக்குது. Here maybe in another 1 month your professor they will be calling you people to write NPTEL examination. கவர்மெண்ட்ல சர்டிபிகேட் கொடுக்குறான் NPTEL examination எழுதணும். You have to write. இன்டர்ன்ஷிப் அனுப்புவாங்க, ஒழுங்கா இன்டர்ன்ஷிப் பண்ணணும். புரியுதா? சோ அப்ப இங்க வரும்போது இப்போ ஒரே ஒரு செய்தி நம்ம தளபதியை பத்தி மட்டும் சொல்லிட்டு then I'll அதுக்கு முன்னாடி படையாளு சிவாஜி கணேசனை சொன்னா உங்களுக்கு எல்லாம் சிவாஜி கணேசனா தளபதியா? தளபதி. ஏன்னா சிவாஜி கணேசன்னா மேபி நம்ம ப்ரொஃபசர்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப சந்தோஷமா இருப்பாங்க. அந்த ரெண்டு பேருக்காக சிவாஜியை சொல்ல வேணாம், தளபதியை சொல்லுங்க. ஓகே சரி, தலையும் சொல்லலாம்பா. ஓகே லீவ் இட் மா. அவங்க எல்லாம் they are earning crores and crores of rupees. அவங்க கோடி கணக்குல சம்பாதிக்கிறாங்க. நம்ம அதை பத்தி நம்ம ஃபைட் பண்ணிக்க வேண்டாம். See why I am saying this, my dear young friends, நம்ம இளைய தளபதி விஜய் எல்லாருமே தெரியும். when he was acted in the first movie நாளைய தீர்ப்பு, அது முடிஞ்சோன்னா அவங்க அப்பா என்ன பண்றாருன்னா அவங்க பையன் விஜயோட போட்டோ எடுத்துட்டு ஒவ்வொரு மேகசின்கா போறாரு. is approaching all the magazines. ராணி, குமுதம், ஆனந்த விடன், கல்கி. எதுக்கு போறாரு அப்படின்னா he wants to publish his son's photo on the first page. முதல் பக்கத்துல படம் வந்தா அவர் வந்து ரொம்ப கெத்து அப்படிங்க. ஆனா I have to be very frank with you, போட்டோ எல்லா இடத்துல என்ன ஆகி போச்சுன்னா அவர் போய் கேட்கிறாரு, சந்திரசேகர் போய் கேட்கிறாரு என் பையன் போட்டோ கொஞ்சம் போடுங்க அப்படின்னா everyone rejected. இந்த போட்டோ எல்லாம் போடவே முடியாதுங்க. எப்படி இந்த போட்டோ எல்லாம் போட முடியாது. see நம்ம எல்லாம் இன்னைக்கு அப்படிதான் இருக்கிறோம். now you people are in the first step of your life. எல்லாரும் சொல்றாங்க ஏய் இவன் எங்கடா வர போறான், இவன் எங்க வர போறா பாரு, இப்படி சொல்றதுக்கு ஆள் அதிகம். தட்டி கொடுப்பவர்களை விட தட்டி விடுறதுக்கு தான் ஆள் அதிகம். நம்ம காலேஜுக்கு போறாளாமே, என்னமோ காலேஜுக்கு போறானாமே. see இளைய தளபதி also rejected by many magazines. then what happened? now every magazines are covering each and every movement of இளைய தளபதி. I can see thousands, maybe hundreds of இளைய தளபதிஸ் here. நான் எதுக்கு இதை சொல்றேன் அப்படின்னா to be focused ஆகுங்க. அது ஒரு படத்துல காமெடி வரும், என்ன ஒரு ஸ்டெப் போட்டு வரல, ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா அவர் வந்து இளைய தளபதியா வந்தாருன்னு சொல்லுவாங்க. எதுக்கு இதை சொல்றேன்னா இன்னைக்கு உங்க கையில கிடைச்சிருக்க ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. வாட் இஸ் தட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அப்படின்னா பிகாம் ஜெனரல், பிகாம் A&F. அதை என்ன பண்ண போறேன்? புரியுதுமா? அதை வச்சு நான் என்ன பண்ண போறேன்? ஆனா நம்ம மனசு எப்பவுமே என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா சரி நம்ம சமோசா சாப்பிட்டுட்டு இருக்கோம், பக்கத்துல இருக்க பர்கர் சாப்பிடுறோம். ஏய் பர்கர் சாப்பிட்டா எப்படி இருக்குன்னு தெரியுமா? சமோசா சாப்பிட்டா எப்படி இருக்கும்? இவன் சொல்றான் சமோசா சாப்பிட்டா எப்படி இருக்குன்னு தெரியுமா? இவன் வந்து இன்னும் மோட்டு பத்துருவா. நீ ஜிஜேவை கலாய்க்க சொன்ன உன்ன அவனுக்கு கலாய்க்க. see my dear friends, அப்போ if you are focused அப்படின்னு சொன்னா definitely you will come up in your life. அப்ப ஆரம்பத்துல இளைய தளபதி completely he was rejected by many. ஆனா இன்னைக்கு என்ன சொல்றாங்க?
அவரை நீங்க தான் எல்லாம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. So my dear young friends, you people are seated nicely here. நீங்க இங்க உட்கார்ந்திருக்கிறதுக்கு காரணம் யாரு அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா because of your parents. How many of you love your dad? உங்க அப்பாவை எத்தனை பேருக்கு பிடிக்கும்? கை தூக்குங்க பாப்போம். சூப்பர். Thank you. How many of you love your mom? Please raise your hands. Equally. Super. Thank you. Mom, if you love your father and mother, definitely you will not do any mistakes. நீ உங்க அப்பா அம்மாவை நேசிக்கிற அப்படின்னு சொன்னா எந்த தப்பான வழிக்கும் நீ போக மாட்ட. You know your career path. டேய், உங்க அப்பாவை நீ நேசிக்கிற அப்படின்னு சொன்னா your father may be an auto driver, your mother may be a servant maid. உங்க அப்பா என்ன வேலை வேணா செய்யலாம். He may be a scavenger or maybe a software engineer. That is not at all a matter. உங்க அப்பா எந்த வேலை செய்யலாம்னா அப்பா. உங்க அம்மா என்ன வேலை வேணா செய்யலாம் அம்மா. If you touch their hand, if you touch their feet, you would feel their pain and pressure on them. என்னைக்காவது யாராவது போய் கேட்டிருக்கியா, அப்பா உனக்கு இடுப்பு வலிக்குதா, கை வலிக்குதா, கால் வலிக்குதா, தலை வலிக்குதாப்பா? அப்பா வேலைக்கு போயிட்டு வரும்போது அப்படியே சோகமா வந்து உட்காருவாரு. அப்பா நான் டீ போட்டு தரேன். எத்தனை பேர் கேட்டிருக்கீங்க? வெரி குட் மை டியர் செல்லங்களா, தங்க மீன்கள். சூப்பர். இல்ல எதுக்கு இத சொல்றேன் அப்படின்னா love your family first. அந்த லவ்ன்ற வார்த்தையை வந்து we may misinterpret. Love your family first. Love yourself. மீதி எல்லாமே ஆட்டோமேட்டிக்கா வரும். எது எப்போ வரணுமோ அது அப்போ வந்துடும். புரியுதமா? Your parents are the living legends. Your parents are the living gods. You don't need to go to temple, church or mosque anywhere else. எங்கேயுமே போக வேண்டிய அவசியம் இல்லை. Worship your parents. புரியுதமா? Love your family. Definitely your career will be perfect. புரியுதமா? இங்க வேற ஒண்ணுமே அவசியம் கிடையாது. அப்பாவோட கஷ்டத்தை தெரிஞ்ச பையன் தப்பு பண்ண மாட்டான். அம்மாவோட கஷ்டத்தை தெரிஞ்ச பொண்ணு தப்பு பண்ண மாட்டான். புரியுதமா? This is very very essential my dear young friends. அப்ப நம்ம லைஃப்ல வந்து ஃபோக்கஸ்டா, அப்போ நம்ம இன்னைக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் நிறைய இருக்கு. அப்ப என்ன ஆப்பர்ச்சுனிட்டி? ஓகே, நம்ம வந்து கவர்மெண்ட்ல போக போறோமா? மூவ் இன்டு தி நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட். எங்க போக போறோம்? See what all the opportunities are there ma career plan la. Government jobs are available, right? Government இருக்கு, private jobs are here. அப்ப நம்ம முதல்ல வந்து ஃபோக்கஸ்டா இருக்கணும். அதுக்கு அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா you can start your own business, entrepreneurship. இப்போ நீ என்ன ஆக போற? You fix it. நீ என்ன ஆக போற? You fix it. நடிகர் திலகம் சிவாஜி கணேசன் மேபி ரொம்ப ஓல்டு தான், இருந்தாலும் அது அவரோட லைஃப்ல நடந்த ஒரு சம்பவத்தை சொல்றேன். when he was a school goer, ஸ்கூல் போயிட்டு இருக்காரு. he didn't go to school properly. ஸ்கூலுக்கு சரியா போகல. that time one drama troupe visited his village. he went behind the drama troupe. Several months he has traveled. Finally his mother, she was asking, what Mr. Ganesan, what do you want to do? ஏன்னா அவர் டிராமா ட்ரூப் பின்னாடியே போயிட்டு இருக்காரு. அப்ப அவர் சொன்னாரு, I want to act like Shivaji. I want to act like கட்டபொம்மன், வீரபாண்டிய கட்டபொம்மன், கம்பளத்தான் கூத்து. that is named as கம்பளத்தான் கூத்து. அப்ப அவங்க அம்மா என்ன பண்றாங்க? இவரை கொண்டு போய் அந்த டிராமா ட்ரூப்ல சேர்க்கறாங்க. ஃபர்ஸ்ட் she approached a person, ஜாம்பவான். யார்? ஒரு பெரிய ஆள், அந்த காலத்து ஃபர்ஸ்ட் சூப்பர் ஸ்டார் தியாகராஜ பாகவதர்ட்ட கூப்பிட்டு போறாங்க. அந்த தியாகராஜ பாகவதர் என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா, இந்த பையனை என் ஆபீஸ்ல ஆபீஸ் பாய் வேலைக்கு கூட நான் சேர்த்துக்க மாட்டேன். யாருமா? நம்ம நடிகர் திலகம் சிவாஜி கணேசன் கொண்டாடுறோம். இன்னைக்கு நம்மளை எத்தனை இடத்துல அசிங்கப்படுத்திருப்பாங்க. how many times நம்ம போற இடங்கள்லாம் என்னடா உங்களுக்கு ஒண்ணுமே தெரியல, you don't know anything, you don't have knowledge. நம்மள எத்தனை இடத்துல கம்பேர் பண்ணிருப்பாங்க. இந்த பையனுக்கு ஒண்ணுமே தெரியல, இந்த பொண்ணுக்கு ஒண்ணுமே தெரியல, இவெல்லாம் எப்படி பழைக்க போறான்? see wherever you go, the first thing we may be ready to greet you is disappointment. போனோம்னா நம்மள எல்லாரும் என்ன பண்ணுவாங்க? எவ்வளவு மொக்க பண்ணுவாங்க. நம்மள அசிங்கப்படுத்துவாங்க. அதுக்கு பின்னாடி தான் சக்சஸ் இருக்கு. அப்போ ஒரு நடிகர் திலகம் சிவாஜி கணேசன் என்ன பண்ணுவாங்க? ஆபீஸ் பாயா கூட சேர்த்துக்க மாட்டேன்னு சொன்ன இந்த சமுதாயத்துல now near that Malar hospital you could find his memorial. அப்ப நம்மளால முடியுமா முடியாதா? முடியும் சார்.
டெஃபினட்டா முடியும். see டெஃபினட்டா முடியும். எல்லாருமே இங்க இருக்க அத்தனை பேருமே see one word is very important my dear young friends. Don't accept that you are defeated. நீ தோத்துட்ட அப்படின்றத ஒத்துக்காத. Don't accept that you are defeated. புரியுதமா? Life is yours. நிறைய பிரச்சனை என்ன தெரியுமா? நமக்கே வந்து இல்ல நம்மளால முடியாது, நம்மளால எதுவும் செய்ய முடியாது, நமக்குள்ளே ஒரு தாழ்வு மனப்பான்மை, இன்ஃபீரியாரிட்டி காம்ப்ளெக்ஸ். புரியுதா? என்னால முடியும். Who is the most beautiful person in this world? நான் தான். Who is achiever அப்படினா நான் தான். I can do. புரியுதமா? அப்ப என்னால முடியும். That positive vibe you should build. இப்ப இதுதான் நம்முடைய கெரியர் பாத்துக்கான விட்டமின்ஸ். அப்ப கெரியர் பாத் அப்படின்றது you may get what ma, maybe government job or private job or entrepreneurial job, anything is good. எது வேணா கிடைக்கும். Where there is a will, there is a way. My dear young friends, dream something which is impossible. One day or another day it will be possible. Dream something which is impossible. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? எதை நீ தொட முடியாதுன்னு நினைக்கிறியோ அதை நோக்கி ஓடு. எதை நீ தொட முடியாது உங்ககிட்ட சொல்றாங்க. இப்ப நம்ம ஒரு வாடகை வீட்டுல இருக்கோம்னு வச்சுங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், சப்போஸ் இஃப் யூ ஆர் லிவிங் இன் a rented house, வாடகை வீட்டுல இருக்கும்போது தெரியும் கஷ்டம் எவ்வளோன்னு. அப்ப சொல்லலாம், அப்பா நான் படிச்சு வேலைக்கு போயிட்டு ஒரு சொந்த வீடு கட்டி நாங்க வந்து உட்கார வைக்கிறேன்ப்பா. அம்மா நான் வந்து படிச்சு வேலைக்கு போயிட்டு ஒரு சொந்த வீடு கட்டி உட்கார வைக்கிறேம்மா. see dream. அதுதான் பெருமை வாழ்க்கையில. புரியுதமா? பெருமைன்றது வேற ஒண்ணுமே கிடையாது. அப்பா அம்மாவை சந்தோஷப்படுத்துங்க. கெரியரை ஃபிக்ஸ் பண்ணுங்க. ஃபிக்ஸ் யுவர் கெரியர். அப்ப இங்க பிகாம் ஜெனரல் படிக்கிறோம், அக்கவுண்டிங் ஃபைனான்ஸ் படிக்கிறோம் அப்படின்னு சொன்னா see fix your career. அப்ப நான் சொன்ன ஒரு வாரம் தான், don't accept that you are defeated. தோத்துட்டேன் அப்படின்றத ஒத்துக்காத. life is a process. every day we are growing. நம்ம நேத்துக்கு இருந்த மாதிரி இன்னைக்கு இல்ல, இன்னைக்கு இருக்கிற மாதிரி நாளைக்கு இருக்க போறது இல்ல. because we are growing physically, intellectually. நம்ம ஸ்கூல்ல படிச்ச மாதிரி இன்னும் அப்படியே இருக்கிறோம் இல்ல. our knowledge level has risen very much. புரியுதமா? ஓகேமா? see these are all maybe the objectives. create awareness. see what are all the jobs available in the market, you should know that. அப்ப பிகாம் படிச்சோம் அப்படின்னு சொன்னா என்ன ஜாப் கிடைக்கும், you should know that. அக்கவுண்டிங் ஃபைனான்ஸ் படிச்சோம் அப்படின்னா என்ன ஜாப் கிடைக்கும், you should know that. அப்ப what are all the jobs are available in the market, you should know that. how? here placement cell is there. even our department also maybe will be conducting placement seminars. by the placement seminar you will be getting knowledge. புரியுதமா? என்னென்ன ஜாப் இருக்கு. see simply if you are having that BCom general or A&F, are you able to fetch a job அப்படினா it is sometimes it may be tough. you should learn additional skills also, computing skills. புரியுதமா? இன்னைக்கு ஒரு மைக்ரோசாஃப்ட்ல இருக்கிறது எல்லாமே தெரியணும். வேர்ட் தெரியணும், பவர் பாயிண்ட் தெரியணும், எக்ஸல் தெரியணும். you should learn that. ஓகேமா? நெக்ஸ்ட் இது போங்கம்மா. நெக்ஸ்ட். ஓகே நெக்ஸ்ட். கவர்மெண்ட். ஓகேமா? சோ இதுல எத்தனை பேர் வந்து ஏன்னா எல்லாருமே எல்லாமே வரணும்ன்ற அவசியமே கிடையாது. see actually you know when my son is doing 12th standard, often he secured only fail marks. not often, always. in his school examination என் பையன் வந்து எப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கூல் எக்ஸாம்ல எல்லாமே ஃபெயில் ஆகிட்டே வருவான். as a father what will be my reaction? சரி நல்லா புரிஞ்சுங்க. I have earned more than 10 degrees. நான் 10 பட்டங்களுக்கு மேல வாங்கியிருக்கிறேன். என் பையன் வந்து 12th ஸ்டாண்டர்ட்ல வந்து ஏதாவது ஒரு சப்ஜெக்ட்ல ஃபெயில் ஆகிட்டே வரான். நார்மலி ஸ்கூல்ல ஓப்பன் டேன்னு ஒன்று வைப்பாங்க. அந்த ஓப்பன் டேல போட்டு தான் நம்ம ஃப்ரை பண்ணுவாங்க. வந்துட்டாரா காலேஜ் வாத்தியாரு, என்ன சார் உங்க பையன் ஒண்ணுமே படிக்க மாட்டேன்றான், ஒரே இது பண்றான். ஆமா, கிளாஸ்ல உட்காந்து ஒரே தொல்லை பண்ணிட்டே இருக்கிறான். இவெல்லாம் என்ன சார் இவெல்லாம். see what I am saying this, my dear young friends, when the last meeting was conducted by the school, I was attending that meeting. The class teacher, he was discussing with me. All of a sudden he left out the place. He left the place without informing me. என்கிட்ட பேசிட்டே இருக்கிறாரு. all of a sudden he left the place. I was waiting for his class teacher. He never turned back. ஏன்னா இந்த பையன் தேற மாட்டான். என்னது சொன்னாரு? இந்த பையன் தேற மாட்டான். he is useless.
See, அப்புறம் நான் என்ன சொன்னேன், ஓகே சன்ட்ட சொன்னேன், மை சன் டோன்ட் வரி, ஓகே வில் கோ அப்படின்னு சொல்லி வந்துட்டேன். Whether you believe this or not, in final examination he has scored 70% marks. கைதட்டலாம், ஒன்றும் தப்பு கிடையாது. இதை எதுக்கு சொல்றேன் அப்படின்னா, see, every day when I was taking him to examination center, நான் என் சன்ட்ட சொன்னேன், டேய் டோன்ட் கெட் வரி, அப்பா நான் இருக்கிறேன், டோன்ட் கெட் வரி, அப்பா நான் இருக்கிறேன். See, நான் வந்து சொன்ன ஒரே வார்த்தை, if you fail in this exam also you are my son, if you score high also you are my son, don't worry. அவங்க சொல்றேன், you are having a lot of skill sets, உனக்கு நிறைய திறமை இருக்கு, you are the achiever in sports, நிறைய ஸ்போர்ட்ஸ்ல நிறைய வாங்கி வச்சிருக்கான். ஏதோ கில்லி படத்துல விஜய் வாங்கி நிறைய ஒழிச்சு வச்சிருப்பான் பாருங்க. ஏன்னா நிறைய பேரண்ட்ஸ் வந்து they don't have the clarity. நிறைய பேரண்ட்ஸ்க்கு வந்து என்ன பண்ணணும்னு தெரியல. See, எதுக்கு இதை சொல்றேன் அப்படின்னு சொன்னா, the approach is very very important. Last 2 months he has studied nicely and he has achieved. அப்ப என்னமா, see the teachers also should change. இங்க நான் சொன்ன விஷயம் என்னன்னா, the teachers also should change their attitude. நல்லா படிக்கிற பையனை மட்டும், வெரி குட் பா, you are very nice, this is wrong. எல்லாம் அதான் நடக்குது. நான் என்ன சொல்ல வரேன், my dear young friends, one who is doing mischief, we should love that person. One who is doing all the nonsense, we should love that person. My transformation can be done through teachers' attitude. ஒரு டீச்சர் நமக்கு நல்லா கிடைச்சிட்டாங்க அப்படின்னு சொன்னா, the whole life will be changed. நல்ல டீச்சர்ஸ் கிடைச்சிட்டாங்கன்னா எப்படிப்பட்ட பையனை என்ன பண்ணுவான், மாறிடுவான். நல்ல அப்பா கிடைச்சாலும் எப்படிப்பட்ட பையனும் மாறிடுவான். நல்ல அப்பா கிடைச்சாலும் எப்படிப்பட்ட பையன். அவன் நல்ல அப்பான்றது, எல்லா அப்பாவும் நல்ல அப்பா தான். நல்ல அப்பான்னு how I am saying this அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா புரிதல், அண்டர்ஸ்டாண்டிங், புரியுதப்பா? ஏன்னா நானும் வந்து ஒரு யூத் ஏஜ் கடந்து வந்தோன்றத பையனும் அப்படிதான் இருப்பான். I should understand his feelings also. பொண்ணு அவங்களோட ஃபீலிங்ஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணணும். My dear young friends, இங்க இருக்கிறதுல எத்தனை பேர் வந்து UPSC எக்ஸாம் எழுதலாம்னு ஆசைப்படுறீங்க? How many of you want to write UPSC? Okay, thank you. How many of you want to write TNPSC examination? இப்போ கிளாஸ் டீச்சர்ஸ் இருந்தாங்கன்னா அதை நோட் பண்ணிக்கலாம். வெரி குட், ஓகே, சரிம்மா. How many of you want to write the central government examination, RRB, SSB? Okay, very good மா, hands down. இப்போ இதுல நல்லா புரிஞ்சுக்கணுமா. See, I am not going to discuss anything about this examinations. If you want to know details அப்படின்னு சொன்னா, I have shared many things in my YouTube also. If you want to, you can check it. இப்போ இதுல என்ன விஷயம் அப்படின்னு சொன்னா, நம்ம வழக்கமா ஒரு ஏன்னா this is career planning. I want to break your mind. நிறைய பேர் என்ன நினைப்போம் அப்படின்னு சொன்னா, காசு கொடுத்தா தான் வேலை கிடைக்கும். If you pay money only you will be placed. நிறைய பேர் சொல்றோம், ஏப்பா UPSC எக்ஸாம்லாம் எழுதுனா காசு கொடுத்தா தான் கிடைக்கும். If you want to be an IAS officer, you have to pay money. If you want to be successful in TNP examination, TNPSC, if you pay only, you will get. No, definitely not. இதை எதுக்கு சொல்றேன் அப்படின்னு சொன்னா, in several years I taught many students. I have prepared many students. தம்பிக்கு பாப்பா இந்த புக். Several years I have prepared many students. They are அப்படியே எடுத்துக்கோ, மேல போ, இங்க வை, மேல வை. They are successful in their examination by their own effort. என் கிளாஸ்ல நான் நடத்தின பசங்க இங்க வச்சிருப்பாங்க. They are successful in their UPSC examination, not even spending a single rupee as bribe. ஒரு ரூபா கூட லஞ்சம் கொடுக்காம வேலை வாங்கின I know thousands of youngsters. அப்ப என்ன பண்ணணும், கை தட்டலாம், ஒன்றும் தப்பு கிடையாது. அப்ப where the problem lies அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, where the problem lies அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, it's our perception. நாம என்ன நினைக்கிறோம் அப்படின்னா, we are not ready to do hard work. We are not ready to do hard work or smart work. How many hours to be spent for preparing UPSC examination? Any idea? எத்தனை மணி நேரம் படிக்கணும் ஒரு UPSC எக்ஸாமினேஷனுக்கு? ஏதாவது ஐடியா? Any idea? 5 hours? 2 hours? More than 15. Who said more than 15? That is correct. அதாவது I have taught many students. நல்லா புரிஞ்சுக்கணும், அவங்க உட்கார்ந்து படிச்சு பார்த்தனா the back spinal cord get
wounded, paining. இங்கெல்லாம் பார்த்தோம்னா அப்படியே வேர்த்து போயிடும், அவனால முடியவே முடியாது அந்த அளவுக்கு. இட்ஸ் லைக் வாட்மா, ஒரு துறவி போல. இட்ஸ் லைக் எ சன்னியாசி. இஃப் யூ வாண்ட் டு அச்சீவ் அப்படின்னு சொன்னா, சில இஃப் யூ ஆர் ஹைலி ஃபோக்கஸ்ட் அப்படின்னா நீ அதுக்குள்ள போயிடணும். யூ ஹேவ் டு டெடிகேட். நீ வந்து டெடிகேட் பண்ணாதான் என்ன பண்ண முடியும், டெஸ்டினேஷன். நீ உன்னை டெடிகேட் பண்ணா என்ன பண்ணலாம்னா யூ கேன் ரீச் த டெஸ்டினேஷன். இட் மே பி டிஎன்பிஎஸ்சி ஆர் யூபிஎஸ்சி. புரியுதமா? நம்ம என்ன நினைக்கிறோம் அப்படின்னு சொன்னா, இல்ல இது நம்ம என்ன பண்ண முடியும், ஒன்றும் பண்ண முடியாது. நம்ம எடுத்தோடனே இல்ல அப்பாட்ட வந்து we are ready to blame our father and mother. If he has money அப்படின்னா he may get a job for us. இதெல்லாம் மேட்டரே கிடையாது. See, UPSC examinations are there. If you want to do hard, if you are ready to do hard work அப்படின்னு சொன்னா, தம்பி அந்த இது லாஸ்ட் ஸ்லைட் போணுமா, பின்னாடி போங்க. யாரப்பா தம்பி லாஸ்ட் அந்த போட்டோஸ் இன்னும் கீழே. ஓகே, that's it. இதுல வந்து two of them are my students. I taught them Tamil literature optional paper. Mr. Madhubalan IAS, once he visited our college also. Our நம்ம காலேஜ்ல வந்து investiture ceremony ல he has participated in that investiture ceremony also. He is also my student. இது எதுக்கு சொல்றேன் அப்படின்னா, not even spending a single rupee they have achieved this position. ஒரு ரூபாய் எக்ஸ்ட்ரா யாருக்கும் லஞ்சம் கொடுக்கல. See, I have seen hundreds of my students, they have achieved TNPSC. நல்லா புரிஞ்சுங்க, கெரியர் பார்த்து ஃபிக்ஸ் பண்ணு. டேய் ஒண்ணு இல்ல, நியர்பை ஒன்லி யூ குட் see, you can go and visit that அண்ணா லைப்ரரி. இங்க அண்ணா லைப்ரரி அப்படின்னு ஒரு லைப்ரரி இருக்கு, அண்ணா சென்டினரி லைப்ரரி. போங்க, there is a separate floor for competitive examination. அதுக்கான எல்லாரையும் போங்க அப்படின்றது நான் சொல்ல வரல. புரியுதா? உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்தா நீங்க போங்க. if you have an interest, அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் அப்படின்னா இன்னும் வந்து என்னன்னா, if you are like a sannyasi, if you are able to use your mobile phone wisely, then you can go. அதாவது திருக்குறள்ல ஒரு அற்புதமான ஒரு திருக்குறள், ஒருமையுள்ள ஆமை போல் ஐந்தடங்கள் ஆற்றின் எழுமையும் ஏமாப்பு உடைத்து. அதாவது இந்த ஒரு பிறவியில நம்ம ஐம்புலன்களை கட்டுப்படுத்தணும் அப்படின்னு சொன்னா அடுத்த பிறவிகள் எல்லாம் சந்தோஷமா இருக்கலாம். மை டியர் யங் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த சின்ன வயசுல these 3 years, if you are able to control your sense organs, if you are able to use wisely your sense organs, definitely you will achieve in your life. Suppose அதை யூஸ் பண்ணல என்ன நடக்கும்? lot of deviations, bestie, அப்புறம் பிரேக்கப், என்னென்னவோ வந்து போகும். எவ்ரிதிங் இஸ் வரும். இன்னைக்கு பிரேக்கப் ஆகும், நாளைக்கு சேர்ந்துரும், திரும்ப இன்னொரு பிரேக்கப் ஆகும். நாங்க ரிலேஷன்ஷிப்ல இருந்தோம், இப்ப அது போயிடுச்சு. See, நல்லா புரிஞ்சுக்கணுமா? See, that Madhubalan IAS, when he was doing 8th standard, from that day itself he was preparing for his IAS. 8th class படிக்கும்போது இங்க பாருமா, வறுமையின் பிடியில் இருந்த மெக்கானிக்கின் மகன் என்று யூபிஎஸ்சி டாப்பர். When I was teaching that PK Saravanan, அதுல என்ன பண்ணோம்னா, sometimes we do corrections also, பேப்பர்லாம் கரெக்ஷன் பண்ணுவோம். அப்போ ஃபர்ஸ்ட் டைம் he attended that இன்டர்வியூ அட்டெண்ட் பண்ணி அதுல இருந்து ரிஜெக்ட் ஆகி வந்துட்டான், கிடைக்கல ஃபர்ஸ்ட் டைம். செகண்ட் டைம் he got that opportunity. Handwriting it was not good at that time. Then I told him to use 2 lines notebook. Edna what he was preparing, he was preparing for IAS. I told him to write by 2 lines notebook. He followed it. அந்த ரெண்டு வரியில எழுதிட்டு வந்து சார் இப்ப ஹேண்ட் ரைட்டிங் கரெக்டா இருக்கா? He practiced it for 6 months. இதை எதுக்கு சொல்றேன் அப்படின்னா, here also your professors, they may ask you to bring accounts notebook. அவங்கள பார்த்தாவே எதிரியா பார்க்காதீங்க. யூபிஎஸ்சி படிக்கிற பையன் என்ன பண்ணான், 2 lines notebook போடுறான்னா போட்டான், எழுதினான். மெக்கானிக்னா அவங்க அப்பா அந்த கேஸ் ஸ்டவ் ரிப்பேர் பண்ற மெக்கானிக்.
லைஃப் வந்து ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் ஆர் ஓஷன்ஸ். Opportunities are oceans, but we the people are always standing on the seashore. நம்ம கரையிலே இருந்து அந்த we are enjoying the tides, waves, that's it. எல்லா இடத்துலயும் வாய்ப்புகள் கொட்டி கிடக்குது. See, Dr. B.R. Ambedkar. Dr. B.R. Ambedkar எல்லாருக்குமே தெரியும், father of our Indian constitution. அவர் சொல்லும்போதே உடம்பெல்லாம் சிலிர்க்குது எனக்கு. See, when he was a school student, he was not permitted to enter inside the classroom. அவர் ஸ்கூல்ல படிக்கும்போது அவர் உள்ள கூட சேர்க்கல. When he was a professor, so many people denied him. No one is ready to give cup of water also. Now the whole world is celebrating Dr. B.R. Ambedkar. Hey, தம்பிகளா, you fix your career. நீ உன்னுடைய கெரியரை நீ ஃபிக்ஸ் பண்ணு. நான் ஒரு அக்கவுண்டன்ட் ஆவேன், ஒரு ஆடிட்டர் ஆவேன், ஐ வாண்ட் டு பி a சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியர், ஐ வில் பி வர்க்கிங் இன் a சாஃப்ட்வேர் கம்பெனி. நீ ஃபிக்ஸ் பண்ணு. சார் நான் பிகாம் படிச்சுட்டு எப்படி சாஃப்ட்வேர் ஒர்க் பண்ண முடியும்? டெஃபினெட்லி யூ கேன் வர்க். அடிஷனல் கோர்சஸ் நீ படி, அடிஷனல் கோர்சஸ் நீ படி, டெஃபினெட்லி யூ வில் பி சக்சஸ்ஃபுல் இன் யுவர் கெரியர். அப்ப டாக்டர் B.R. Ambedkar he did. Why not we? புரியுதமா? அப்ப my dear young friends, you people are granted with 3 meals per day. 3 வேளை எல்லாரும் சாப்பாடு கிடைக்குதா? யாராவது சாப்பாடு இல்லன்றவங்க தனியா வந்து என்கிட்ட சொல்லுங்க. No need to raise your hands. I hope 99.9%, even 100% you people are getting meals, 3 meals. 3 வேளை நமக்கு சாப்பாடு கிடைக்குது. You people are nicely seated in this college. புரியுதமா? வேற என்ன பிரச்சனை நமக்கு? we have a problem like we don't have a bike, we don't have a car, we don't have enough pocket money. These are all our problems. Is it a problem? நல்லா புரிஞ்சுக்க தம்பி, this is not at all a problem. இங்க பாத்தீங்கன்னா one person, Mr. Rajesh Kannan, IPS, actually he got that IAS service. அவருக்கு வந்து IAS லே வந்துருச்சு, but he said I don't want that IAS. I know him personally. அவர் வேண்டான்ட்டாரு. ஏன் அப்படின்னா எனக்கு வந்து ஐ வாண்ட் திஸ் யூனிஃபார்ம்டு சர்வீஸ். அவரோட ஊர் எங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அவர் சொன்ன ஒரு விஷயம் இன்னைக்கு மனசுல இருக்கு. If you check into Google map also, you may not able to find my village. If you check my native place or village, you may not able to find in the Google also. Google கூட கண்டுபிடிக்க முடியாது. மொத்தமே வந்து only 5 huts. மொத்தமே 5 குடிசை தான். எத்தனை குடிசை? 5 குடிசை தான். அதுல இருந்து வந்தவர் தான் என்ன பண்ணாருமா? Now he did that IPS. See, எதுக்கு இதை சொல்றேன்னா, my dear young friends, நல்லா புரிஞ்சுக்க. where there is a will, there is a way. உனக்கு மனம் இருந்தால் கண்டிப்பா வழி உண்டு. புரியுதமா? நீ என்ன நினைக்கிறியோ அதுவா மாற முடியும். டாக்டர் M.S. உதயமூர்த்தி was telling like this. நீ எதை நினைக்கிறியோ அதை வந்து அடைய முடியும். Even Bible says that if you have a strong belief, if you ask that mountain to be go into that ocean, அப்படின்னா it will happen. மலையே நீ பெயர்ந்து போ, கடலில் விழு அப்படினாலும், see, if you have கொஞ்சம் ஒரு faith இருந்தா போதும். My dear young friends, believe in yourself. நீ உன்னை நம்பு. புரியுதமா? உன்னை நம்பினா மட்டும்தான் வாழ்க்கையில வந்து ஜெயிக்க முடியும். இப்ப நமக்கு நம்பிக்கை, நமக்கு பிரச்சனை எங்கிருந்து வேற it starts அப்படின்னு பார்த்தா, we never believe ourselves. We are having the habit of comparing others. அடுத்தவன் கம்பேர் பண்ணவே பண்ணாத. That is his life. This is your life. புரியுதமா? அவங்க வந்து அக்கவுண்டன்ட் ஆகணும்னா நீ அக்கவுண்டன்ட் ஆகணும்னு அவசியம் இல்லை. If he is doing CA அப்படின்னா there is no need to follow him. If he is doing UPSC அப்படின்னா அதே தான் நீ ஃபாலோ பண்ண அவசியம் இல்லை. Run behind your passion. உனக்கு என்ன பிடிக்குது? If you are capable of doing bodybuilding, do it. உனக்கு பாடி பில்டிங் பண்ண ஆசைப்படுதா பண்ணு. If you want to be a dancer, do it. ஆனா என்ன சொல்றேன் அப்படின்னு சொன்னா, whatever may be your field, please be best on it.
actually you know very well about நம்ம பத்மஸ்ரீ கமலஹாசன். அவர் வந்து actually he was a school educated. அவர் ஸ்கூல்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா 3 times continuously he was failed in 9th standard. 9ஆம் கிளாஸ் படிக்கும்போது 3 தடவை தொடர்ந்து ஃபெயில் ஆயிட்டாரு. அப்போ வந்து அவங்க அம்மா கூப்பிட்டு கேக்குறாங்க, டேய் என்னடா இது 3 times you continuously you failed in 9th standard, what will be your future? அப்போ சொல்றாரு, மம்மி I want to act in dramas. அப்ப so another 5 minutes there, am I right? Okay. அவங்க அம்மா வந்து சொல்றாங்க, டேய் அவங்க அப்பா சொல்றாரு, சீனிவாசன் நினைக்கிறேன் அவங்க அப்பா பேரு. He was telling at that time, if you are a sweeper, sweep well. நீ ஒரு பெருக்கிற வேலை செஞ்சா you should be the number 1 in that department. ஆனா இன்னைக்கு பாருங்க, உலக நாயகன் இந்தியன் 2 வரைக்கும் வந்து he has achieved. See, the career path and planning, that will always, it may change. The career path planning, it will change. ஆனா நாம என்ன பண்ணோம், at one point of time we should fix it. புரியுதமா? So you may be a bodybuilder, you may be a dancer, you may be a fitness trainer, you may be a nutrition, you may be an accountant, you may be a entrepreneur. புரியுதமா? So you may be an entrepreneur. So அப்ப இங்க Mr. Manikandan, actually he is from Nagapattinam. Very simple background. You could find his house also. You can see his house. பாத்தீங்களா அவர் வீடு எப்படி இருக்குன்னு? இப்போ அவர் எங்க இருக்கார் அப்படின்னா, now he is in Varanasi. அது யாரோட பிரைம் மினிஸ்டர் மோடி ஜியோட டிஸ்ட்ரிக்ட்ல வர்க் பண்றாரு, டாப் ஆபீஷியலா. My dear young friends, please believe in yourself. உன்னை நம்பு, உன்னால முடியும். Yes, you can. Don't accept that you are defeated. Don't accept that you are defeated. You are a successful person. புரியுதமா? அதுக்கு என்ன தேவை அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா, the time management is very very essential. You should know how to manage your time. புரியுதமா? எவ்வளவு நேரம் in the last lecture also our Professor Dr. Mahendran, he was sharing his experience with the BBA student. That time he was telling that he was asking the students how many hours you may spend with Instagram or Facebook and social media. நல்லா புரிஞ்சுக்குமா, too much of anything is good for nothing. ஈவன் அது கேர்ள் ஃப்ரெண்டா இருந்தா கூட. பசங்க காதல சிக்க உடல்ல போல இருக்கு. டூ மச் அவன் சொல்லலாம், சார் எங்களுக்கே ஒண்ணுமே இல்லை சார், நாங்களே சிங்கிளா இருக்கிறோம், மொரட்டு சிங்கிளா இருக்கிறோம், இந்த நேரம் வந்து நீங்க வேற too much of anything is good for nothing. That may be now usage of internet, usage of mobile phone, maybe having friendship, having relationship. If it is too much, it will be highly dangerous. Okay, so then, okay sir, now I'll be summing up because the time is getting over. இன்னைக்கு இருக்கிற ஒரே ஒரு மெசேஜ், carry this message. You may be an entrepreneur. நீ சொந்தமா தொழில் தொடங்கலாம். அதுக்கு பணம் பெரிய அளவுல வேணும்ன்ற அவசியம் கிடையாது. If my father is giving money, I'll start the business. These are all stupid things. புரியுதமா? உங்க ஃபாதர் வந்து பிசினஸ்க்கு பணம் தந்தாதான் நீ தொடங்குவோம் அப்படின்னா, these are all stupid ideas. If you have new idea generation, you can do wonders. First fix your career. புரியுதமா? So whether you are going to be part of government job or you will be excel in sir, அந்த நெக்ஸ்ட் ஒரே ஒரு ஸ்லைட் போடுங்க சார். என் ஃப்ரெண்ட் ஒருத்தன் வருவான். ஓகே, இதுல என் ஃப்ரெண்ட் அப்படின்னா யார் என் ஃப்ரெண்ட் அப்படின்னா மிஸ்டர் ஜெய் விஜயன். அவன் வந்து என் ஃப்ரெண்டு. எதுக்கு இதை சொல்றேன்னா, in 12th standard we sat together. 12ஆம் கிளாஸ் படிக்கும் ஒண்ணா உட்கார்ந்திருந்தோம். நல்லா புரிஞ்சுங்கம்மா. Where there is a will, there is a way. மீதி பேர்லாம் நான் சொல்லலமா, you know very well. I want to say something about my friend. He was working with Elon Musk for 12 years.
எலான் மஸ்க் கிட்ட 12 இயர்ஸ் ஒர்க் பண்ணான். உங்களுக்கு தெரியும் எலான் மஸ்க் யார் அப்படின்னு நான் சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை. எலான் மஸ்க் கிட்ட யாரும் அவ்வளவு சீக்கிரம் சீஃப் இன்ஃபர்மேஷன் ஆஃபீஸர். ஸ்கூல் டேஸ்ல நானும் ஒன்னா தான் படிச்சோம். அவன் அந்த பாப்பா கேட்கிறா, நீ இன்னும் இங்கேயே கத்திட்டு இருக்கிறியா? அவன்லாம் பாரியா செட்டில் ஆகிட்டான் லைஃப்ல, உன் மைண்ட் வாய்ஸ் வெளியே கேட்குறீமா? இது எதுக்கு சொல்றேன் அப்படின்னு சொன்னா, then he has started his own business. இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா he has started his own business value of 1000 crore. நல்லா புரிஞ்சுங்க. The person next seated with me, more than 1000 or 1500 employees are working under him. ஆனா நல்லா புரிஞ்சுங்க, he has studied only pure science. Education also will not stop you. அவன் படிச்சது pure science. Then he did what ma BSc geology. Now he is in automation industry. கை தட்டலாம், தப்பு கிடையாது. இது எதுக்கு சொல்றேன் அப்படின்னா, don't limit yourself. நீ வந்து உனக்கு நீயே கட்டுப்பாடு போடாத. நான் பிகாம் படிச்சிட்டேன், எனக்கு இதுதான் பண்ண முடியும். நான் பிகாம் அக்கவுண்டிங் ஃபைனான்ஸ் படிச்சிட்டேன், இதுதான் பண்ண. Don't limit yourself. Sky is your limit. Maybe this sky is your limit. The very good poet, Tamil poet, used to say that வெறுங்கை என்பது மூடத்தனம், உன் விரல்கள் 10 மூலதனம். You people are saying that. நம்ம எல்லாரும் சொல்றாங்க, I don't have capital. These 10 fingers are a capital. புரியுதமா? வெறுங்கை என்பது only bare hand. இது வந்து மூடத்தனம் அப்படின்னு சொல்றாரு கவிஞர். புரியுதமா? Now he is having his office in USA as well as in Bangalore. USA ல ஆபீஸ் இருக்கு, இவர் ஒண்ணல மாசி he has elevated from the normal family. நான் ஆவச்சி ஸ்கூல்ல ஒண்ணா தான் படிச்சேன். எதுக்கு இத சொல்றேன் அப்படின்னா, he has a dream. He has a dream. He has achieved it. நீ ஃபிக்ஸ் பண்ணு தம்பி. My dear sons and daughters, please fix it. I am available in this campus only. Whenever you feel so tired, come and talk with me. உனக்கு எப்பயாவது டிசப்பாயிண்ட் ஆயிட்டியா? என் பேர் ராஜா சார், ராஜான்னு சொல்லுங்க. The C blockல தான் இருப்பேன். Whenever you feel tired, come and talk with me. புரியுதா? Whenever if you want any advices, நான் ரொம்ப போர் அடிக்க மாட்டேன். வந்து தைரியமா பேசலாம். இங்க கூட பசங்க எல்லாம் நல்லா பண்ணா, நாங்க ஜாலியா ஃப்ரெண்ட் ஆயிட்டோம். இதே மாதிரி மக்கள்லாம் போடவே மாட்டேன் இப்போ. Feel free to come and talk with me. I am ready to guide you people like my son. என் பையனுக்கு வந்து எப்படி கைட் பண்ணனும் அதே மாதிரி தான் உங்களுக்கும். என் பையனை வந்து எப்படி பார்க்கணும் அதே மாதிரி தான் உங்களுக்கும். You are saved like my son and daughters. See, I'll pray to the Almighty. You people will do wonders. You will come out with flying colors.